ආයුබෝවන් විශ්වසනීයම පුවත් කාටත් කලින් වටට කියන ස්වාධීන රූපවාහිනී සවස් 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබේ වන්නේ. අද තුලින්ම අවධානයේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙත. රටවල් 5ක් එකතු වී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ගෙතු චෝදනා මිෂෙල් කොමිසමට බහර දෙයි. අමතක කරන්න හදන කිසිදා අමතක කළ නොහැකි යලි සිහිවෙන LTTE ම්ලේච්ඡත්වය. ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් ඖෂධ සංස්ථාව මිලදී ගනී. රටටත් ගෙනෙයි. පොසිටිව් අඩු වෙද්දී රෝගීන් සුව වෙද්දී භගවන්තලාව චැපල්ටන් වත්තේ කොටසක් ලොක්ඩවුන්. මහින්දානන්ද නිදොස් කොට නිදහස් වෙද්දී හිරුනිකාගේ ඩිෆෙන්ඩර් නඩුවට දිනත් නියම වෙයි. කුඩු කිලෝ 45කුත් එක්ක හමුදාවේ ඉන්න අයෙකුත් පැන්න අයෙකුත් පොලිස් දැලේ. Facebook Google වල අදහස් පළ කරන අයට සමාගම් වලින් මුදලක් ගන්න ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් නීතියක් එයි. වෙනුරේ ජගත් මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන වාර්ෂික වාර්තාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඊයේ ඉදිරිපත් කළා. අපේ රටේ වගවීමේ ක්‍රියාවලිය 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් ගැන ඇය සිය වාර්තාවේ දක්වලා තියෙනවා. ඕනජිත් මේ අතර මහකොමසාරිස්වරියගේ වාර්තාව පිළිගන්න බැහැ කියලා අපේ විදේශ ඇමතුමා අවධාරණයෙන්ම අද ප්‍රකාශ කළා. ජගත් මානව හිමිකම් සැසිවාරය ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවරදී ඊයේ පැවැතුනේ 3 වන දිනටයි. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව මහකොමසාරිස්වරිය කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළා. Madam President, this is a key juncture for the Council's engagement with Sri Lanka. As my report A/HRC/46/20 indicates, nearly 12 years after the end of the armed conflict, domestic initiatives have repeatedly failed to ensure justice for victims and promote reconciliation. Despite commitments made in 2015, the current government, like its predecessor, has failed to pursue genuine truth-seeking or accountability process. The impact on thousands of survivors from all communities is devastating. Moreover, the systems, structures, policies and personnel that gave rise to such grave violations in the past remain and have recently been reinforced. The space for civil society and independent media, which has grown significantly, is now rapidly shrinking. The independence of the judiciary, the Human Rights Commission of Sri Lanka, the National Police Commission and other key bodies has been deeply eroded by the recently adopted 20th constitutional amendment. මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස්වරිය ගෙන වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාවලිය විධිමත් යාන්ත්‍රණයකට අනුව සිදුවන බවයි ඒ මහතා අවධාරණය කළේ. Sri Lanka rejects High Commissioner's report, which is unjustifiably broadened its scope and mandated further, incorporating many issues of governance and matters that are essentially domestic for any self-respecting sovereign country. These recommendations are based on ill-founded allegations. Such unilateral actions by certain countries are unacceptable and a violation of the principles of natural justice. In addition to the progress made since last March, Sri Lanka has provided written comments and instances of erroneous information, misconceived and arbitrary assessments in the report. It is regrettable that the High Commission's office published its report accompanied by an unprecedented propaganda campaign on it and refused to publish our comments on the report as an addendum. We regret the disproportionate attention drawn to Sri Lanka by this council, driven by political motivation. Sri Lanka calls upon the members of this council that any resolution which is based on this report be rejected by the council and be brought to a closure. In conclusion, we remain open to engaging constructively with the UN, including this council and the international community in mutually agreed areas in conformity with the Constitution and in keeping with the domestic priorities and policies. Aye, Bon.
ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රටවල් 5ක් ගෙනා යෝජනාවක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලේදී ඊයේ සභාගත කෙරුණා. මෙවර ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේදී සභාගත කෙරුණු පළමු යෝජනාවද එයයි. එක්සත් රාජධානිය ජර්මනිය, කැනඩාව, මොන්ටිනීග්‍රෝ සහ මලාවි යන රටවල් නිකුත් කළ එම යෝජනාවේ දැක්වූයේ මානව හිමිකම් දරුණු ලෙස උල්ලංඝනය වී ඇති බවයි. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු ඇතැයි කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් වගකීමක් නොමැතිවීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට ඇමරිකාව ඊයේ සහාය පළ කළා. වෙනුරේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම, යුද අපරාධ වගේ වචන වලින් මේ දිනවල සුදු අධිරාජ්‍යයන් අපේ රටට විටින් විට සංග්‍රහ කරනවා. ඒ හැම මානව හිමිකම් සංවිධානයක්ම අපිට මේ චෝදනා එල්ල කරන්නේ 30 වසරක යුද්ධයකින් මේ රට විනාශයට පත් කළ LTTE පක්ෂපාතී කඳවුරුවල හිටගෙන ඉඳන්. ඕනජිත්. හැබැයි වසර 30ක කාලයක් තිස්සේ LTTE සංවිධානයේ කොයිතරම් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම වගේම යුද අපරාධ සිද්ධ කළාද කියන කාරණය මේ මානව හිමිකම් ලොක්කෝ හොයලා බලලා තියෙනවද? අන්න ඒ නිසාම තමයි වෙනුරි මේ දර්ශන පෙළ අපි මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරන්න තීරණය කළේ. මේ දර්ශනවල තියෙන්නේ LTTE සමාජිකයන් මානව හිමිකම් වගේම යුද අපරාධ කොයිතරම් සිදු කළාද කියන එකට හොඳම සාක්ෂි කිහිපයක්. මේ දර්ශන බලන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඇත්ත දැනගන්න නම් අපිට මේ දර්ශන බලන්නම වෙනවා. ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරයප්පා ඝාතනය කරමින් ආරම්භ කළ දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති සංග්‍රාමය දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරකීමට කරන යුද්ධයක් බව ප්‍රභාකරන් ඇතුළු එවක LTTE නායකයන් මතයක් සමාජගත කළා. නමුත් වැඩි කාලයක් ගතවන්නට පෙර ඒ මතය අමු පට්ටපල් බොරුවක් බව දෙමළ ජනතාවට වැටහි ගියේ LTTE ක්‍රියාකාරකම් නිසාමයි. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව යුද්ධයේදී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන බවට සහ යුද අපරාධ කරන බවට ඔවුන්ගේ NGO ගැත්තන් ජාත්‍යන්තරයට නිතර කන්නලව් කළා. මේ ඔබ දකින දර්ශනවල දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරන LTTE සමාජිකයන් කොයි තරම් අමානුෂික ආකාරයෙන් හැසිරෙනවාද කියන කාරණයයි. මොවුන් මේ උල්ලංඝනය කරන්නේ මානව හිමිකම් නොවේද? Dek! Atas! Aduan! Ini datang berapa dekat? Adia! Surah! Orang surah! Orang ada berapa ni kelang? Untuk kembali pada undang. Yes, yes. Arah lah. Yes. Macam? Ini mana? Komplit dah dah. මේවා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ ඒවායේ ලොක්කන්ගේ ඇස නොගැටෙන්නේ මන්ද? මේ ඔබ දකින්නේ උතුරෙන් බිහිවී අපේ රටේ හෙට දවස එළිය කරන්නට පෙරම් පුරාගෙන සිටි අහිංසක දරුදැරියන් පිරිසකගේ දර්ශන. මොවුන්ගේ අතට තුවක්කුව දී ඔවුන්ගේ ජීවිත අඳුරු කළේ LTTE සංවිධානය නොවේද? ඔබ මේ දකින්නේ LTTE සංවිධානය කොයි තරම් කූර අන්දමින් තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් දරුවන් යොදාගත්තාද කියන කාරණයට හොඳම සාක්ෂි. LTTE කළ මෙවැනි දහසකුත් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම සහ යුද අපරාධ පිළිබඳව වීඩියෝ සාක්ෂි සහිතවම අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. අපි සූදානම් ඉදිරි ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් තුලදී LTTE කළ මෙවැනි අහස පොළව නුහුරන අපරාධ පිළිබඳව රටටම හෙළිදරව් කරන්න.
මේ අතරේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන විමර්ශන කරපු ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව අද සභාගත කෙරුණා. සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතායි මේ වාර්තාව සභාගත කළේ. වාර්තාව ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාද කරන්නත් ආණ්ඩු පක්ෂය සූදානමින් ඉන්නවා. අප්‍රේල් 21 වන දින සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සභාවේ විශේෂ අවසරය ඇතුව සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් පමණක් මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවත් රටත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටපු මේ වාර්තාවත් සභාවෙත් ගරු කතානායකතුමා මගින් රටේ දැන ගැනීම සඳහා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. අපිට දින තුනක විවාදයක් ඕනේ මේ වාර්තාව ගැන ගරු කතානායකතුමනි. ඒක පක්ෂ නායකලා සීමිත කරනවා. දින තුනක ඇත්ත වශයෙන්ම අතපසු වීම ගැන විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. නෑ ඒක අපි විවාදයේදී ගන්නේ. බෝම්බ ගැහුවේ කවුද කියලා නෑ. මේ පිළිබඳ විවාදයක් ලබා දීම සඳහා අපි කලින්ද එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. ඒක අලුතෙන් ඉල්ලන්න දෙන්නේ අපි සූදානම් ඒ විවාදය දෙන්න. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ අවස්ථාවේදී යලිත් සිහිපත් කරන්න කියලා ගරු කතානායකතුමාට මතක් කළා. අපි විවාදය ලබා දීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේ විවාදය ඔබතුමා සමග සාකච්ඡා කොට දින නියම කරගන්නවා. පාස්කුවිරදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කමිෂන් සභා වාර්තාව ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් හරිගුප්තා රෝහණදීර මහතා නීතිපති දප්පුල්ද ලිවේරා මහතා වෙත බහර දුන්නා. මේ අතර මෙම වාර්තාවේ 2 සිට 5 දක්වා විලුම් ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් නීතිපතිවරයා ඉල්ලා තිබෙනවා. එම වාර්තාව ලැබීමෙන් අනතුරුව එම වාර්තාවට අදාළ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයට සහ පරීක්ෂණයට අදාළ සම්පූර්ණ සාක්ෂි සටහන් ලේඛන සහ CD පට ඇතුළත් අනෙකුත් දෑ වෙනුම 2 සිට 5 දක්වා අන්තර්ගත වී ඇත. අද දින නීතිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්තුමාගෙන් අදාළ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග සලකා බැලීමට මේ සියල්ලම අවශ්‍ය බැවින් වෙනුම 2 සිට 5 දක්වා ග්‍රන්ථයන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටින ලදී. ඉහත සඳහන් සියලු සාක්ෂි සටහන් සහ ලේඛන අවශ්‍ය වන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන්ට නඩු පැවරීමට ප්‍රථම වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කළ යුතුද යන්නත් කොමිෂන් සභා පරීක්ෂණයේ පවතින සාක්ෂි තත්ත්වය මත නඩු පැවරිය හැකිද යන්න පිළිබඳ ගරු නීතිපතිතුමාට තීරණයක් ගැනීම සඳහායි. හරිත වැරදිද විශේෂාංගයට අධෙක් වන්නේ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලකුඩාත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ. අද හරිත වැරදිද විශේෂාංගයට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍යපාද ගලකුඩාත්තේ ඥානසාර අපේ හාමුදුරුවෝ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්න පත් කරපු ජනාධිපති කමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් කලින් ඒක විවේචනය කරන හරිද අපේ හාමුදුරුවෝ? අපි අතර පත්වෙලා තියෙන නිර්දේශවල තියෙන සමහර කරුණු දැක්කහම ඇත්තට අපිට පේනවා මේක බරපතල විකෘතියක් කියලා. ඊට හේතුව පැමිණිලිකාරයෝ විත්තිකාරයෝ බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලා කියපු දේවලුයි ලැබුණු සාක්ෂි අනුවනේ අපේ හාමුදුරනේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව සකස් කළා තියෙන්නේ. සාක්ෂිවත් පදනම් කරගෙන නෙවෙයි සමහර දේවල් ලියලා තියෙන්නේ. මේ කොමිෂම ගැන හොයන කොමිෂමක් දාන්න ඕනේ. මේ වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ හිස්බුල්ලා මුකුත් කළාම නැහැ. උලමා සභාව මුකුත් කළා නැහැ. වාමීක මුකුත් කළා නැහැ. තබ්ලිග් ජමාතේ මොනවත් කළා නැහැ. තව්හීද් සංවිධාන ගණනාවක් තියා ඒ මුකුත් කළා නැහැ. දැන් රට පුරාම කඩු හම්බුණා. මෙච්චර මේ සාක්ෂි දීලා. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ ජනාධිපති කමිෂන් සභාවේ වාර්තාව දේශපාලනිකයි කියලාද? මේකේ පැහැදිලිව වෙනත් දේශපාලන බලල් අතක් නියමින් හෝ අනියමින් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවාමයි. ඒගොල්ලෝ බෝනගෙන් ක්‍රිස්තියානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ තියෙන සාධක මොනවද? වාර්තාවේ තියෙන විකෘති. ඔබ වහන්සේලා කියපු දේවල් කොතනකදී හරි වාර්තාව විකෘති කරලා තියෙනවා. අපි කියපු දේවල් විකෘති කරලා නැහැ. මොකද ඒක පිටුලක්ෂක වාර්තාවක් නේ. හැබැයි බොදුබල සේනාව තහනම් කරන්න කලින් මේකේ තියෙන නිර්දේශ ටික. තව්හීද් වාදය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ කුරානේ තහනම් කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒක තහනම් කරලා ඉන්නේ බොදුබලේ තහනම් කරා. කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ යම් තැනකදී අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේලා විශ්වාස කරනවාද කැබිනට් අනු කමිටුවෙන් ඔබ වහන්සේලා සාධාරණයක් හිතුවේ කියලා? ඒගොල්ලන් කළ යුතුයි. ඔබ වහන්සේට මන්ත්‍රීකමත් අහිමි වුණා. ආයි ලැබෙන පාටක් නැත්. බලාගෙන ඉන්නවා. ලැබුණොත් ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. රතන හාමුදුරුවෝ එකඟතාවය කඩ කරලාද? රතන හිමිනේ මට රනිල්ගේ පැත්තේ මන්ත්‍රී ආසනය දුන්නොත් මම මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවට මොකද හේතුව සහරාන්ලා දෙවියෝ වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරෙනවා. හැබැයි ක්‍රිස්තියානි එවැන්ජලිකල් ව්‍යාපාරේ බෙහෙත් නොදී මිනිස්සු මරනවා. ඒ ගැන කියන්න තියෙන අවස්ථා මට නැති වෙලා තියෙනවා. මෙතන 69 ලක්ෂක සිංහලයන්ගේ සුද්ධ බහුතරයකින් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බහුතර ජනතාව පත් කරපු ජනාධිපතිවරු වනල්සෑල ළඟ ගිහිල්ලා දිවුරුම් දෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලට කඳුළු වෙනවා අවුරුදු ගානකට පස්සේ. සිංහලයන්ගේ අභිලාෂ ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් දිවුරුමක් දුන්නා වනල්සෑල ළඟ කියලා. එතකොට හිතනවා රයිට් බෞද්ධයන්ගේ කතන්දර ටික දැන් ඕකේ. දැන් ඉවරයිනේ ඔක්කොම. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට චෝදනා කරන එක සාධාරණ කොමිසම පත් කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා. ජනාධිපතිතුමාට මේකේ චෝදනාවක් නැහැ. ගෝඨාභය හැර මිනිහෙක් ඉන්නවද
අන්තවාදයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට චෝදනාවක් තියෙනවා ඉක්මනින් මේක එළියට දැමීම ගැන. මොකද මේක ඇතම් නිර්දේශ නිසා මේක ලේවිලක් වෙනවාද කියලා මතක තියාගන්න. මේක LTT ඉන්වෙස්ටිගේට් කරා වගේ කරන ආකාරයෙන් මේක කරන්න බෑ. සහරාන්ගේ නායකයෙක් වෙන මේ පිස්සෝ. මුන් මේ පොතක් අල්ලලා නැහැ. මේගොල්ලෝ මේ විමර්ශනය කරන්නේ සිද්ධිනේ. ඒකට කාලයක් අවශ්‍යයි. එතකොට මෙහෙන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණ ගේනවා, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ගේනවා, අරක කරනවා, මේක කරනවා, මේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රෙෂර් එක දුන්නාම දැන් මේ ඔක්කොම දැන් ජනගත වෙලා ඉවරයිනේ. කාදිනල් හිමියන්ගේ මැදිහත් වීම කමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ වලට බලපෑමක් වුණා කියලා දුවහන්සේ කියන්නේ. අනේ ඔය තියෙන උනන්දුව අපි 2012 හලාල් වෙලාවේ හලාල් හෙළිදරව්ව කරනකොට අන්තවාදයන් ගොඩනැගීම ගැන කතා කරනකොට ඔය සහයෝගය තිබුණා නම් වළක්ව ගන්න තිබුණානේ. වීරත්වයේ හෝ නායකත්වයේ කියන්නේ දෙයක් වුණාට පස්සේ හුචු හුචු කඳුළු හෙලන එක නෙමෙයි. ඒවා නොවෙන්න තම සමාජයේ නායකත්වයේ දී. කමිෂන් සභාව වාර්තා වෙනොත් කැබිනට් අනුකාරක කමිටුවනොත් සාධාරණ කෙටු නොවුනොත් ඔබ වහන්සේ ඊළඟට මොකද කරන්නේ? බහිනා පාරට බලමු කරලා. වෙනුරි කොරුණා මර්ධනය සඳහා වන තවත් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් ඉන්දියාවේ සිට අද දිවයිනට රැගෙන ආවා. මෙලෙස රැගෙනාවේ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනයට මුදල් ගෙවලා ඇනුම් කර තිබුණු එන්නත් තොගයක්. මේ අතර මීට කලින් ඉන්දියාව ප්‍රධානයක් ලෙස අපට ලබා දී තිබුණු එන්නත් තොගේ තමයි මේ දිනවල ජනතාවට එන්නත් කරමින් සිටින්නේ. ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් තොගේ ඉන්දිය ගුවන් සේවයට අයත් යානයකින් අද දහවල් 1:30ට පමණ දිවයිනට රැගෙන එනු ලැබුවා. ඒ විශේෂ ශීතකරණ පහසුකම් යටතේ. අනතුරු එන්නත් තොගේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට අයත් විශේෂ ශීතකරණ පහසුකම් සහිත ලොරි රථ මගින් ඔවුන්ගේ මධ්‍යම එන්නත් ගබඩාව වෙත ප්‍රවාහනය කළා. මධ්‍යම එන්නත් ගබඩාවේදී ඖෂධ තොගය භාරගත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා එය වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය වෙත භාර කළා. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන, වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර යන මහතුරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙම එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය රුපියල් මිලියන 510ක මුදලක් වැය කරා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හරහා එම ගෙවීම සිදු කරලා ලබා ගත්තේ. අප බලාපොරොත්තු වෙනවා තව සතියක පමණ කාලයක් ඇතුළත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවැක්ස් වැඩපිළිවෙල ඔස්සේ ලැබෙන පළවෙනි එන්නත් මාත්‍රා තොගයත් අපේ රටට ලැබෙයි කියන විශ්වාසය අපේ තියෙනවා. මේ අතර ඊයේ දිනේ තුල පමණක් එන්නත් 11696ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ලබා දී ඇති සමස්ත එන්නත් සංඛ්‍යාව 3,78,603ක්. කොරෝනා වෛරසය වැළඳීමේ වැඩි අවධානමක් ඇති කොළඹ ප්‍රදේශවල ජනතාවට අද දිනේද එන්නත ලබා දීම සිදු කෙරුණා. ලබන මස මුලදී තවත් එන්නත් 2,64,000ක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් ලැබීමට නියමිතයි. අපි සැලසුම් කරන්නේ ඉදිරි කාලය තුළදී මේ රටේ එන්නත ලබා දිය යුතු සියලුම ජනතාවට මේ එන්නත ලබා දීම ඒට ලබා දෙනකල් කලබල නොවි තමුන්ගේ දිසි ස්ථානයේ ලැබෙනකල් ඉන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. කොරෝනා පැතිරීම පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් නුවර එළිය බගවන්තලාව චැපල්ටන් වත්තේ PS කොටස හුදකලා කර තිබෙනවා. කොමුණත් නජීත් මේ වන විට අපේ රට තුළ කොරෝනා රෝගයේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා කියලා තමයි සෞඛ්‍ය අංශ නම් කියන්නේ. සුවය ලැබීම අතිනුත් ඉතාමත් ඉහළයි. අදත් 447 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබලා නිවෙස් වෙත පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. ගෙවුණු පැය 24ක කාලයේදී අපේ රටේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණු දිස්ත්‍රික් බවට පත් වුණේ කොළඹ, ගම්පහ සහ රත්නපුර කියන දිස්ත්‍රික්. ඒත් එක්කම PCR පරීක්ෂණ 13700කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දවසේදී පවත්වන්න අපේ සෞඛ්‍ය අංශ සමත් වුණා. අපි ලෝකයට හැරිලා බැලුවොත් ගෙවුණු පැය 24ේදී ලෝකයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් ලක්ෂ 4 ඉක්ම වූ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. මේ තොරතුරුත් එක්ක අපි අදත් බලමු අපේ රටේ වගේම ලෝකයේ කොරෝනාවේ අලුත්ම තත්ත්වය. අද පස්වරුව වන විට කොරෝනා රෝගීන් 240 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 81707ක්. 4289 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 76961ක්. පැය 24ක් තුළ ලෝපුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් 4,38,361 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණු අතර මරණ 10,814ක් සිදු වුණා. ඇමරිකාවෙන් 9 ආසාදිත
ආසාදිතයින් 75299 දෙනෙකු ගෙවී ගිය පැය 24 තුලදී වාර්තා වුණා. සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 2525ක්. ගෙවී ගිය පැය 24 තුල බ්‍රසීලයෙන් ආසාදිතයින් 65387 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මරණ 1433ක් බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වුණා. ඉන්දියාවෙන් නව ආසාදිතයින් 17106 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර මරණ 144ක් සිදුව තිබෙනවා. ගෙවී ගිය පැය 24 තුල රුසියාවෙන් ආසාදිතයින් 11749 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 383ක්. එක්සත් රාජධානියෙන් ගෙවී ගිය පැය 24 තුල නව ආසාදිතයින් 9938 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මරණ 442ක් එරටින් වාර්තා වුණා. අනුකම්පාවක් නැති කොරෝනාව මුළු ලෝකයම කම්පාවට පත් කරලා. අපි කල්පනාවෙන් වැඩ කරමු. කොරෝනාව සහ මුලින්ම නැති කරමු. මාර්තු පළමු වෙනිදා ආරම්භ වන අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින තවමත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා නොගත් විභාග අපේක්ෂකයන් සඳහා එම හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හෙට දිනේ විවෘතව තැබෙනවා. එමෙන්ම ගාල්ල, කුරුණෑගල, වවුනියාව හා මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි පළාත් කාර්යාලද විවෘතව තිබෙන බවයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ. පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 1 දක්වා අදාළ හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා දී තිබෙනවා. හොරණ ප්‍රදේශයේ කරපු වැටලීමකදී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 45කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගන්න වළන්න මධ්‍යම දූෂණ මර්දනයක නිලධාරීන්ට පුළුවන් වුණා. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමත් එක්ක ප්‍රමුඛ පෙළේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු බොහෝමයක් අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්දනයකට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව හොරණ ප්‍රදේශයේ නවතා තිබූ වෑන් රථයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 45යි ග්‍රෑම් 376 අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ. එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ වෑන් රථයද පොලිස් භාරයට ගැනුණා. මෙම හෙරොයින් තොගය එමදුව පිවිසුම ආසන්න ප්‍රදේශයකදී අදාළ වෑන් රථයට ලබාගෙන ඉන්පසුව අධිවේගී මාර්ගයේ ඔස්සේ පැමිණි වෑන් රථය ගැලණි ගමින් පිට වී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ වාහනය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට අයිති රජයේ වාහනයක් නෙමෙයි. යුද හමුදාව විසින් කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහනයක් බවට අනාවරණය වුණා. මේ වාහනේ පදවපු පුද්ගලයා පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි යුද හමුදා සෙබළෙක්. ඒ වගේම අත්අඩංගුවටගත් අනෙක් තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පලා ගිය ලාන්ස් කෝප්‍රල්වරයෙක් බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් දෙදෙනා හොරණ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තවදුරටත් දින 7ක කාලයක් රඳවා තබා ගැනීමේ නියෝගයක් මත ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ සිදුවීමට අදාළ සෙබලා දැනට සක්‍රීය සේවයේ යෙදී සිටින දඹුල්ල යුද හමුදා කඳවුරට අනුයුක්තව රාජකාරී කරන සෙබළෙක්. ඔහු නිවාඩු ලබා සිටින වෑන් රථයේ රියුදුරුගේ රාජකාරී කාල සීමාව ආවරණය කිරීම සඳහා තමයි කොළඹ ප්‍රදේශයට පැමිණි අවස්ථාවක මේ සිදුවීමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. යුද හමුදා අධිපතිතුමා විසින් නියෝග කරනු ලැබුවා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන ලෙසත් ඒ පරීක්ෂණ මගින් සනාථ වන කරුණු අනුව එහා සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයාට දිය හැකි උපරිම දඬුවම පවතින නීති රෙගුලාසි අනුව ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසත්. කෙසේ වෙතත් මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා මද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ අතරමැදියන් පමණක් බවත් ඒ පිටුපස අංගොඩ ලොක්කාගේ ගෝලයෙකු ඇතුළු ප්‍රමුඛ පෙළේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින බවත් පොලිසිය පවසනවා. විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. මේ මද්‍රව්‍ය සැපයීම සිදු කරන ලද්දේ දැනට විදේශගතව සිට මද්‍රව්‍ය ජාලය මෙහෙවන බවට සැකකරන ප්‍රධාන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් විසින් බවට ඔවුන් ඩුබායි රාජ්‍යය හෝ වෙනත් රාජ්‍යයක මේ වන විට සිටින බවටයි තොරතුරු ලැබී තිබෙන්නේ. ඉන් එක් පුද්ගලයෙක් වන්නේ විදේශගතව සිටින බවට සැකකරන රුවන් චින්තක නැමැති හරක්කටා නමින් හඳුන්වන පුද්ගලයෙක් හැටියටයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙම හරක්කටා නැමැති සැකකරු අංගොඩ ලොක්කා නැමැති අපරාධකරුවාගේ ගෝලයෙකු බවටයි අනාවරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් එක් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව අපි විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. ඔහු වයස අවුරුදු 24ක පමණ එක්තරා මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට සම්බන්ධ බවට සැක කරන පුද්ගලයෙක්. මේ අතර මද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපි මේ වන විට වසරක කාලය තුළ ප්‍රමුඛ පෙළ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 14 දෙනෙක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් දැනට බන්ධනාගාරගතව තිබෙනවා. පසුගිය වර්ෂය තුළ පමණක් මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 61550ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ මෙහෙයුම් තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය කියන වෘත්තීය සමිතියට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 39ක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට චෝදනා එල්ල වෙලා තිබුණා.
කොහොම වුණත් එම නඩුවෙන් ඒ මහතා අද නිදොස් කොට නිදහස් කෙරුණා. නීතිපතිවරයා ගොනු කළ මෙම නඩුව වසර 4කට අධික කාලයක් විභාගයට ගැනුණා. එම දීර්ඝ නඩු විභාගයෙන් අනතුරුවයි කොළඹ මහාධිකරණය අද ඒ මහතා නිදොස් කොට නිදහස් කළේ. තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විනිසුරුවරයා කියා සිටියේ පැමිණිල්ල සිය චෝදනා සාධාරණ සැකයකින් තොරව ඔප්පු කිරීමට අපහොසත් වී ඇති බවයි. ඉකුත් යහපාලන රජය සමයෙහි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කර තිබුණේ. යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් 2016 මහනුවර සිට කොළඹට මම පාගමන ගිහිල්ලා ආවට පහුවදා මට CID එන්න කියලා ලිපියක් නිකුත් කරා. ඒ ලිපිය ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මම CIDට ආපු මාව අත්තරන්ට අරගෙන දවස් 14ක් මාව බන්ධනාගාරගත කරා. මට තිබුණ චෝදනාව තමයි වෘත්තීය සමිතියකින් ණය මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කරයි කියලා. මම පුරා අවුරුදු 5ක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයටත් මහා අධිකරණයටත් මේ නඩුව සදා පැමිණියා. මම ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ අධිකරණයේ නඩුවට පෙනී හිටියා. කිසිදු බලපෑමක් කරේ නැහැ. මගේ සාක්ෂි ටික මගේ නීතිඥයන් ඉදිරිපත් කරා. අද දිනේ ගෞරවනීය අධිකාරණය ඉතාම හොඳ තීන්දුවක් දුන්නා. මාව නිදොස් කොට නිදහස් කරා. තරුණයෙකු පැහැරගෙන ගොස් අයුතු ලෙස සිරකර තබා පහර දුන් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ගොනු කර තිබෙන නඩුව විභාග කරන දිනේ තීන්දුව කිරීම සඳහා එය ලබන 10 වනදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළා. දෙමටකොඩ ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සැලක සේවය කළ මෙම තරුණයා 2015 වසරේ දෙසැම්බර් 21 වනදා ඩිෆෙන්ඩර් වාහනවලින් පැහැරගෙන ගොස් අමානුෂික ලෙස සැලකීම සම්බන්ධයෙන් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියගේ ආධාරකරුවන් 8 දෙනෙකුටද මෙහිදී චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර ඔවුන් 2017 වසරේදී වරද පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව සිර දඬුවම් නියම කෙරුණා. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය වරද පිළි නොගැනීම හේතුවෙන් ඇයට එරෙහිව මේ වන විට නඩු විභාගයක් පැවැත්වෙනවා. වෙනුරේ Facebook, Google ආදී මොනවා හරි පළ කරනවා නම් ඒ පළ කරන අයට මේ සමාගම් වලින් මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඕස්ට්‍රේලියාව අලුත් නීතියක් සම්මත කරගෙන තියෙනවා. දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා Facebook සහ Google සමාගම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ අන්තර්ජාල සේවා සම්බන්ධයෙන් නීති පනවපු එක ගැන කල්පනා කරලායි ඕස්ට්‍රේලියාව මේ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියා පාර්ලිමේන්තුව මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අද දිනේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව Google හෝ Facebook යන සමාජ මාධ්‍ය තුල කිසිවක් පළ කරන ආයතන සඳහා මුදල් ගෙවීමක් සිදු කළ යුතු වෙනවා. මෙම නව නීතියත් සමග අනෙක් රටවලටද සලකා බැලීමට යමක් පවතින බවයි ඕස්ට්‍රේලියා රජය දැනුම් දෙන්නේ. අදාළ ආයතන වලට Tamanගේ අයකිරීම සම්බන්ධයෙන් Facebook සහ Google සමාගම් සමග සාකච්ඡා කර ගැනීමේ හැකියාවද තිබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ. විදෙස් තොරතුරුත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය රාත්‍රී 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න.